खास करके कैनेडा दे विच ये जी समस्या काफ़ी वड्डी आ। कई बार तो ये हो जाता कि उन्ने की गड्डी नहीं होंदी जिन्नी तुहाडी महीने की इंश्योरेंस होंदी है। बहुता करके तुहाडे तजर्बे के हिसाब दे नाल गड्डी दे उत्ते इंश्योरेंस हुंदा तो उहदे हिसाब दे नाल तुहानूं डिस्काउंट मिलता। पर ब्रिटिश कोलंबिया दे विच क्योंकि मोनोपली आ ICBC की इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की, जिहड़ा कि एक अर्ध सरकारी अदारा आ। इत्थे प्राइवेट जिहड़ियां एजेंसियां ने, प्राइवेट इंश्योरेंस एजेंसियां ने, उन्होंने आग्या नहीं हैगी कि वह बेसिक इंश्योरेंस जिहड़ी आ वो कर सकण। सो इस करके सारा जिहड़ा दारोमदार हैगा वो सरकार दे हत्थ दे विच आ। बीते दे विच की होया कि ICBC जिहड़ी आ ये घाटे में जा रही सी। इसदा वड्डा कारण ये सीगा कि बहुत सारे लोग जिहड़े हादसिਆਂ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ हो जाते हैं वकीलों के नाल, फिर उन्होंने केस करते हैं। वकील जिहड़े बहुत मोटी फीस बना दिंदे सीगे, उहदे करके ICBC नूं बहुत पैसे पे करने पैंदे सी। दूजा जदों ICBC BC लिबरल सरकार दे वेले फायदे विच सी, ते विचों तकरीबन $1300 मिलियन जिहड़ा आ वो सरकार कढ के उन्होंने होर कम्मां लई वरत लिया। जदों कि ये पब्लिक कारपोरेशन सीगी तो ये जिहड़े पैसे कढे जा नहीं सकते, वो पैसे इत्थे ही वरते जाने चाहिए सीगे। जे पैसे वध गए सी तां लोकां नूं मोड़ने चाहिए सी जां इंश्योरेंस घटाउणी चाहिए सी। सो जिहड़ा $1300 मिलियन कढिया होया वो हजे तक सूत नहीं आ रहा। पिछले साल इंश्योरेंसां जिहड़ियां काफ़ी वध गईयां। इदां दीयां भी गल्लां होईयां कि जिहड़े नवें बच्चे सीगे वो कहंदे भी साडे तां असीं गड्डी अफोर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि जिहड़ी इंश्योरेंस इन्नी ज़्यादा हैगी आ। तो उस तो बाद सरकार ने कहा भी असीं हौली हौली जिहड़ा इहनूं घटाउण दी कोशिश करांगे। NDP दे जिहड़े हैगे डेविड ईबी उन्होंने ये वादा किया सीगा। तो उस तो बाद की होया कि करोना वायरस का जिहड़ा फुहारा पूरी दुनिया 'च फैल गया। साल दे विच 6 महीने तो अजिहे होए कि सड़कों ते गड्डियां चलियां बहुत घट। जो गड्डियां घट चलदियां होंदियां तो फिर एक्सीडेंट भी घट होंदे आ ते क्लेम जिहड़े घट होए। तो उस कर कुछ जिहड़ा सरकार ने इंश्योरेंस वधाई हुई सी, उहदे करके पैसा जमा हो गया। तो हालात ये पैदा हो गए हुण कि सरकार डिस्काउंट देण जा रही है। सरकार कहती भी असीं मई 1 तो 20% के करीब जिहड़ा आ वो सोचते हैं कि इंश्योरेंस घटा दी जाए। सो एक वड्डी रकम जिहड़ी आ ये घटाई जानी है। सो मान लो जे कोई व्यक्ति $400 प्रति महीना इंश्योरेंस भर रहा 20% के हिसाब नाल उहदी $320 इंश्योरेंस जी महीने की रह जानी है, जी कि वैसे काफ़ी है। तो इस दे नाल हुण जी गल चल रही है कि 15% डिस्काउंट जिहड़ा वो बेसिक इंश्योरेंस में मिलना, 5% जी आप एक्सट्रा कवरेज कोई कराने उहदे विच तुहानूं जिहड़ा मिल सकदा आ। ऑलरैडी सरकार ने जिहड़े छोटे मोटे एक्सीडेंट आ उन्हां दे उत्ते लिमिट लाई हुई है कि वकीलों कोल नहीं जा सकते छोटे क्लेम जिहड़े आ। सो जिहड़े वकील कह सकते हैं कि रज रहे थे ICBC साइड के उत्ते, उन्होंने भी काफ़ी इस दे नाल नुकसान होया। जदों ये रेट वधे सीगे तो लोगों ने काफ़ी नुकताचीनी की सी। हुण जो रेट घटे आ तो लोगों को थोड़ा जिहा गुड फील हो रहा है। हालांकि सरकार जी उन्हें कदे भी कोलों कुछ नहीं देना हुंदा, उन्हें लोगों सिरों ही पैसे इकट्ठे करके लोगों के विच ही वंडने हुंदे आ जी। तो इस दे नाल ही आपां गल करते हैं जमीन की, क्योंकि किसान मोर्चा चल रहा आ। हरेक का ध्यान जिहड़ा उधर ही आ। मैं देख रहा सीगा कि तुसीं होर कोई गल कर लो, न्यूज़ की किसी की गल कर लो, बहुता ध्यान जिहड़ा आ वो किसान मोर्चे वालीआं खबरां दे विच लोकां दा हुंदा आ। उहदी गल जिहड़ी ज़्यादा सुननी चाहुंदे आ। पर इहदे नाल किसान मोर्चे नाल रिलेटेड एक गल जिहड़ी दुनिया पद्धर दे उत्ते अज निकली आ वो ये है कि फोर्ब्स मैगजीन जिहड़ा दुनिया का बहुत वड्डा मैगजीन आ ते बहुत उहदी जिद्दां कह लो भी प्रकाशना हैगी आ, बहुत लोग उहनूं पढ़दे आ। उन्होंने संसार भर दे विच जिहड़े वड्डे अमीर ने उन्हां दी गल कीती है कि वो धड़ाधड़ जी जमीन खरीद रहे हैं। गल जी वो वड्डे धनाड़ बिल गेट्स तो शुरू होंदी है। बिल गेट्स होनी कह लो कि दुनिया के नामी अमीरां दे विच शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मुखी होर बहुत सारे वो कारपोरेशन जिहड़ियां चला रहे हैं। समय समय के उत्ते वो दान पुन्न भी बथेरा करते रहंदे अड अड मुल्कां दे विच। ते करोना वायरस के टीके दे विच उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई आ अड अड मुल्कां दे विच। ते हुण जिहड़ी गल सामने आई है कि उन्होंने अमरीका दे विच तकरीबन 2,42,000 जिहड़ा एकड़ फार्म लैंड जिहड़ी आ वो अड अड सूबिਆਂ दे विच खरीदी हुई है, जिहदे उत्ते कि ज़्यादा जोर पिछले सालों के दिता गया। सो इस दे नाल ही कुछ होर जिहड़े परिवार ने उन्हां दी गल चली है। वंडरफुल कंपनी के को फाउंडर ने जी स्टूअर्ट एंड लिंडा रिस्क, उन्होंने 1,90,000 जिहड़ा आ एकड़ फार्म खरीदिया होया। इस तरह एमाजोन के CEO जैफ बेजोस, एमाजोन जिहड़े घर घर डिलीवरियां करते हैं, उन्होंने फार्म लैंड 4,20,000 एकड़ अमरीका के सूबे टैक्सस के वैसट में इकल्ले खरीदी हुई है जी। गल करिए मीडिया की, मीडिया का काम होंदा खबरां देना, जानकारी देना, पर मीडिया फार्मिंग के खेत्र में किन्ना क रुझा होया तुहानूं दस दें कि लिबर्टी मीडिया उन्होंने जिहड़े चेयर ने जी जॉन मैलोन इस वेले 2.2 मिलियन जिहड़े एकड़ ने जां जंगल ने उन्होंने मालक ने जी।
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CNN ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਡ ਟਰਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੈਂਚਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਲੋਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਉਹ ਸੀ ਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੜਾ ਧੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫੇਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਬੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦੇਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਚਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰਬਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ CNN ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਲਿਬਰਟੀ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ TRP ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਧਾਉਣੀ ਆ। TRP ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ, ਚੀਫ ਸ਼ਾਊਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਘੱਟ ਮਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ TV ਦੀ ਜਿਹੜੀ TRP ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ WhatsApp ਚੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਆਡੀਅੰਸ ਰਿਸਰਚ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ TRP ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ TRP ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਆ ਬਾਹਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 500 ਸਫ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਇਹ 500 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ 40 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ TV ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਚੱਲੂਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਕੁਛ ਖਬਰ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਊ ਖਰੀਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੂਹਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਧਰੋਂ 26 ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ ਆ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਘਟਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟੈਂਡ ਸਖਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਣੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੋਠਰ ਕਰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਸਿਰ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘੀ IT ਸੈੱਲ ਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਹਲੜ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਕਸਲੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹਜੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗਰਮ ਆ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਨੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭੋਗਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇੰਜਣ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਥੱਕਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 6-7 ਟਰੈਕਟਰ ਐਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਜਨ 55 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ 120 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 180 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇੰਜਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖਰਚਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵੈਸੇ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਰੀਗੇਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੈਰੀਗੇਡ ਜਾਂ ਦੋ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ
ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਥੱਕਣਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰ ਭਰਤੀ ਅਸੀਂ 4-4 ਜੀ 2-2 ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਫਗਵਾੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਸਬਾ ਆ। GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ, ਗੁਰਾਇਆ, ਫਲੌਰ, ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਲ ਪਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਔਰ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਸੇ ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝੱਜ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ UAPA ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। UAPA ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ UAPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਕੇ ਗਏ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਵਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ UAPA ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਸੋ ਇਹ 100-150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਆ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ED ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰਾਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਾ ਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਆ, ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਇਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਹਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਸੰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਘਾਬਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਦਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੰਗੇ ਟਿੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾਂਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਪੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਹਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਸੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖੱਟੜ ਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਉਹ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਠੋਕਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਾਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।